구약 367페이지 사사기 5장 1절에서 3절 Judges chapter 5 verses 1 through 3 함께 읽겠습니다. 이날에 드보라와 아비노함의 아들 바락이 노래하여 가로되 이스라엘의 두령이 그를 영솔하였고 백성이 즐거이 헌신하였으니 여호와를 찬송하라. 너희 왕들아 들으라. 반백들아 귀를 기울이라. 나 곧 내가 여호와를 노래할 것이요 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송하리로다. On that day Deborah and Barak son of Abinoam sang this song. When the prince in Israel take the lead, when the people willingly offer themselves, praise the Lord. Hear this, you kings. Listen, you rulers. I will sing to the Lord. I will sing. I will make music to the Lord, the God of Israel. 아멘. 여기 1절에 보시면 이날에 in verse 1 on that day 이날이란 말씀은 4장에 있는 말씀의 연속입니다. This on that day it refers to what happened in chapter 4. 그럼 4장에 무슨 일이 일어났나? 4장 23절 24절 보세요. Look at Judges chapter 4, 23 and 24. 이것이 이제 4장을 summarize 하는 것입니다. 23절에 보시면 이와 같이 이날에 하나님이 가나안 왕 야빈을 이스라엘 자손 앞에 패하게 하신지라. 이스라엘 자손의 손이 가나안 왕 야빈을 점점 더 이기어서 마침내 가나안 왕 야빈을 진멸하였더라. On that day God subdued Jabin, the Canaanite king, before the Israelites. And the hand of the Israelites grew stronger and stronger against Jabin, the Canaanite king, until they destroyed him. 그래서 하나님께서 이 가나안 왕을 패하게 하셨어요. 그래서 이들이 기뻐서 하나님 앞에 노래하며 찬양했다. 그것이 이제 5장의 내용입니다. What happened was in chapter 4, God gave victory from Canaanites. And as a result, Deborah and Barak, they sang this song as a praise to God, as a thanksgiving to God. 그러면 여기에 보면 드보라가 나오잖아요. 이 드보라가 누구입니까? Who is Deborah? 드보라가 누구죠? Deborah is one of the judges. 사사예요, 사사. 참 구약이 쭉 보면 주로 남자들이 많이 나오는데 이 경우에는 하나님께서 여선지자 데보라를 일으키셔서 이스라엘을 구속하셨습니다. Yeah. You know, in the Old Testament usually the guys come out, but God sometimes, very special times, God raises women. Deborah, who is she? She's a prophetess. She's a judge that God raised to give victory from Canaanites. 그러면 왜 이렇게 됐을까? So what happened? 이게 이제 중요한 것입니다. Let me give you a little bit of background. 특별히 이제 토요일 이렇게 나오시는 분들 계셔서 we've been studying the Judges. 사사기 화요일부터 1장부터 쭉 이렇게 봤는데 이 사사기가 무엇인가? What is this book of Judges about? 하나님이 사사기를 통해서 우리에게 말씀하시는 것이 무엇이냐? What is the lesson that God wants us to learn from the book of Judges? Judges, 이 사사가 누구입니까? 사사들이 뭘 했어요? What do they do? Who are they? 이 사사기는 이제 여호수아가 죽고 after the death of Joshua 죽은 다음부터 그 다음에 이스라엘이 왕을 세웠잖아요. Who is the first king of Israel? 사울 왕. 그러니까 여호수아가 죽고 사울 왕이 이제 나타나는 그 기간 한 300년, 300 years 그 시대를 이제
다스리고 하나님께서 세우셔서 이 저지스를 통해서 이제 이스라엘 민족을 구원해 주신 것입니다. 여기에 사사기에 보면 Do you know how many judges there are in the book of Judges? 12명이 나와요. There are 12 judges. Who are some of the well known that you know? 사사 누구 아세요? 사사하면 누가 나타나죠? 삼손, 삼손. 그다음에 기드온, 기리언 또 나오고 또 오넬, 아스넬, 또 데보라 여기에 디보라, 이렇게 이제 그 다음에 또 이렇게 나오는데 이 사사들을 하나님께서 세우셔서 이스라엘 민족을 구원하셨습니다. 근데 왜 그러면은 이스라엘 백성들이 이렇게 왜 하나님께서 사사들을 세우셨나? So what happened? 전에는 이제 여수아 시대, time of Joshua, 여수아를 통해서 우리가 뭘 배웠어요? 여수아는 무슨 어떤 일이 일어났습니까? 여수아는 가나안 땅을 정복하는 그러한 역사가 있죠. Conquest of Canaan through Joshua. 그래서 여수아를 딱 보면 여수아는 무슨 역사냐? It is a period of victory. 그렇게 우리가 말할 수 있습니다. 여수아는 승리의 역사예요. 근데 그 다음에는 이제 사사기가 나오잖아요. Judges. 이거는 뭐냐? Period of failure. 이 사사기는 뭐냐? 실패의 역사를 보여주는 겁니다. 그 왜 그렇게 됐냐? 그 결론이 사사기 마지막 절 보겠습니다. That is the 21장 25절. 이 사사기의 그 시대를 여기에 딱 말씀해 주고 있습니다. Look at Judges 21:25. This summarizes what's happening to the Israelites during this period. 사사기 21장 25절. 이게 아주 키 verse인데 함께 읽겠습니다. 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각각 그 소견에 오른 대로 행하였더라. In those days Israel had no king. Everyone did as he saw fit. Everyone did as he saw fit. 자기의 소견대로 옳은 대로 행하였더라. 그 시대가 이 300년 동안이 이 사사들이 역할하는 그 시대에 이렇게 살았다는 거예요. 누가 이렇게 살았어요? Who lived like this? 믿지 않는 사람들이, 이방인들이? 아니에요. 이스라엘 백성들이. 그 이스라엘 백성이 누구예요? 하나님의 백성이란 말이에요. They're people of God. They're Christians. They're Christians. But how did they live? Everyone did as he saw fit. 자기의 소견대로 내가 오르면은 내 생각대로 그렇게 살았다 이거예요. 그게 사사기의 시대 300년 동안의 이스라엘 백성이 이렇게 살았다는 거예요. 그러니까 실패의 역사라면 이 시간에는 그러면은 그 동안에는 하나님께서는 뭘 하시나? So what did God do? Why did this happen? 여호수아 시대는 정말 하나님께서 여호수아를 통해서 가나안 땅을 정복을 잘 했잖아. 잘 싸웠잖아. They did great. Israel, with Joshua as the leader, they, conquered the land of Canaan. 그렇게 잘 했는데 그 다음에는 what happened? 그게 중요한 거예요. 한번 보겠습니다. 사사기 2장, Judges chapter 2. 이게 참 중요해요. 이 백그라운드 하나님이 말씀하시는데 이것을 우리가 잘 알아보고 깨달아야 똑같은 실수를 안 합니다. We don't make same mistake as the Israelites did, as the previous people did. 사사기 2장, Judges 2 verse 10. 10절 함께 읽겠습니다. 시작. 그 세대 사람도 다 그 열조에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. After that, whole generation had been gathered to their fathers. Another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. 그 다음 세대. 이제 여호수아 죽었어요. 그 다음 세대가 이제 탁 나타났는데 하나님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 그때의 사정이 이렇다 이거예요.
이 얼마나 참 안타깝습니까? 여호와를 알지 못하며 하나님께서 행한 일을 알지 못하였더라. 왜 그랬을까요? Why did the next generation not know God or what God had done? 왜 그랬을까요? 그 누구 책임이에요? Whose fault is it? 하나님 책임이에요? It's God's fault? 아니에요. 그 부모의 시대의 책임이라는 거예요. That's the fault of the previous generation. 그러면은 여러분의 자녀들, 여러분의 손자, 손녀들 지금 신앙생활 잘하고 있습니까? 잘하고 있어요? 잘하고 있을 수도 있고 못할 수도 있어요. 여러분은 지금 여기에 그래도 하나님을 You're here that you want to believe God, you want to really serve God. 그렇게 믿음으로 살기 위해서 이 자리에 지금 이 아침에 이렇게 오셨잖아요. 귀한 마음이고 귀한 신앙입니다. Yeah, it's a blessing that you're here because we want to really serve God. We want our faith to grow. 참 좋은 거예요. 그런데 더 중요한 거는 how about your children? 여러분의 다음 세대. 하나님께서 이 말씀을 통해서 다음 세대가 얼마나 중요한지 그 책임을 우리가 지는 겁니다. The next generation is our responsibility. 예. 우리 교회도 마찬가지입니다. 우리 교회는 100년의 역사를 가지고 있다고 우리가 참 프라우드하게 생각을 합니다. We have 100-year history, our church. 그러면 그 믿음과 그 신앙 1918년에 하나님께서 이승만 박사님과 또 귀한 분들을 통해 이 교회를 세우셔서 믿음과 교육을 세우고 이 교회를 이렇게 하나님께서 허락하셔 이렇게까지 왔는데 지금의 시대는 어떻냐 이거죠. 우리가 그때의 그 초기 때 그 귀한 믿음을 하나님께서 이렇게 오게 하셨어요. 하나님이 하십니다. 예, 사사기 300년 동안 암흑의 시대였지만은 하나님이 계속 이스라엘을 언약의 백성이니까 하나님이 이렇게 인도하시잖아요. Yes, God will lead. 그러나 이제 우리 교회 100년으로 이렇게 해서 지금 이 시대에 왜 이렇게 되었나? 우리가 좀 잘 가고 있나? 우리가 좀 부족한 게 있나? 믿음으로 잘 서 있나? 우리의 다음 세대는 어떻게 할 것인가? 그것을 하나님께서는 보라고 하시는 거예요. God is teaching us to look forward. Yeah, this generation is important. We are important. 지금 시대와 그 다음 시대에 더 중요하다는 거예요. 여러분 교회가 우리만 잘 되고 이렇게 하면은 그럼 끝입니까? 그럼 그 다음 세대는 어떻게 되는 거예요? 유럽의 교회들 보세요. Look at the churches in Europe. 지금 어떻게 됐어요? 너무나 안타까운 거예요. 문을 닫고 그 다음에 무슬림들이 와서 자기 사원들을 하고 극장이 되고 왜 그렇게 되었을까요? Why did that happen to the churches in Europe? 그런 게 이 미국에는 그렇게 되지 않는다? 장담할 수 없는 것입니다. Can that happen in America? No, we're not safe. 지금 돌아가는 이 미국이 돌아가는 것을 보세요. 지금 동성 연애자 다 이렇게 accept 하잖아요. We accept, homosexuals and even churches, 교회도 받아들여야 된다. 다행히도 감리교회가 아주 아슬아슬하게 그것을 허락을 안 했는데 그만큼 위태로운 거예요. I mean, that kind of this generation is difficult, more difficult for our kids, for us to live as Christians. 그러한 시대. 이제 그렇게 됐다는 이제 역사적으로 이렇게 또 보면 사사기 시대가 그렇게 됐다는 것이죠. 그래서 여러분 우리는 물론 우리가 믿음을 지켜야죠. 그러나 더 중요한 것은 우리의 자녀들이 또 우리의 후손들이 계속해서 믿음을 잘 지킬 수 있도록 우리가 최선을 다해야 될 줄 믿습니다. 눈물로 씨를 뿌린 자에게는 기쁨으로 단을 거두리라. You sow with your tear, you reap in joy. 하나님이 약속하셨잖아요. 그러한 다음 세대, 지금 세대, 내가 중요하죠. 나도 중요하지만 다음 세대를 위해서 내가
올바른 믿음 생활 해야 될 줄 믿습니다. 사사기 2장에 보면 그래서 어떻게 됐나 여호와를 알지 못하고 행하지 못. 그래서 11절 Look at verse 11. 11절 읽겠습니다. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하며 바알들을 섬기며 애굽 땅에서 그들을 인도하여 내신 그 열조의 하나님 여호와를 버리고 다른 신 곧 그 사방에 있는 백성의 신들을 쫓아 그들에게 절하여 여호와를 진노하시게 하였으되 곧 그들이 여호와를 버리고 바알과 아스타롯을 섬겼으므로 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 노력하는 자의 손에 붙여 그들로 노력을 당케 하시며 또 사방 모든 대적의 손에 파시며 그들이 다시는 대적을 당치 못하였으며 그들이 어디를 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리시매 곧 여호와께서 말씀한 것과 같고 여호와께서 그들에게 맹세하신 것과 같아서 그들의 괴로움이 심하였더라. That's what happened. You leave God, you don't follow God. 그러면 하나님께서 어떻게 하세요? 하나님께서 벌을 내시잖아요. 하나님께서 진노하시고 대적의 손에 이렇게 파시며 재앙을 내리시고 그래서 15절 마지막에 그들의 괴로움이 심하였더라. They were in great distress. They had many problems and they had suffering. 하나님이 진노하셔서 God brings suffering to those people. 그러면 이제 그 백성들이 어떻게 돼요? 그 하나님의 백성이 어떻게 해요? 16절에 여호와께서 사사를 세우사 노력하는 자의 손에서 그들을 건져내게 하셨으나 그들이 그 사사도 청종치 아니하고 돌이켜 다른 신들을 음란하듯 쫓아 그들에게 절하고 여호와의 명령을 순종하던 그 열조의 행한 길을 속히 치우쳐 떠나서 그와 같이 행치 아니하였더라. 하나님을 버리잖아요. 또 다른 신을 섬기고 그랬을 때 하나님께서 진노하셔서 God became very angry. And God punished them. 하나님이 벌을 내리시죠. 징계를 하십니다. 그러면은 이스라엘 백성이 그 괴로움에 자기네들이 회개하고 하나님 앞에 우리가 잘못했습니다. We sinned against you, Lord. 하나님 앞에 부르짖죠. Cry out to God. 그럴 때 하나님께서 누구를 세우세요? 하나님께서 사사를. Then God raises judge. 그래서 그 사사를 통해서 그들의 그 상황에서 그 괴로움에서 구원하십니다. God saves them. 그러면 또 이제 할렐루야, thank you God. 하나님 감사합니다. Praise God. 그렇게 하다가 또 어떻게 됐어요? 또 그 다음에 또 살만하니까 또 하나님을 경외하지 않고 하나님을 따라가지 아니하고 또 이방신을 섬기고 이거 되풀이하는 거예요. 계속 repeating cycle. 그래서 여기에 이 사사기에 쭉 보시면 계속 repeat하는 phrase가 뭐냐면 Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord. 그게 계속해서 나와요. 하나님의 목전에 악을 행하더라. 악을 행하더라. 악을 행하더라. 그러면 하나님께서 사사를 일으키셔서 저들이 회개할 때 사사를 일으키셔서 그들을 구원해 주세요. 그러면은 그 사사가 있는 동안에는 평화가 있고 잘 있다가 그 사사가 이제 죽죠. 그러면 또 same thing. Israelites did evil in the eyes of the Lord. 그것이 repeating cycle. 계속 그렇게 되는 거예요. 근데 이거를 우리가 이제 말씀을 읽고 깨달으면은 이 이스라엘 백성들 how stupid they are. 너무나 참 밥통들이야, 밥통들. 어떻게 그렇게 할 수 있나? 그 계속 왜 그렇게 하지? 이제 그렇게 우리가 질문을 하는데 그게 저와 여러분이라는 것입니다. That's what we are. 다 똑같은 이스라엘 백성만 탓하는 것이 아니고 저와 여러분이 그렇게 하지 않습니까? 우리가 하나님의 놀라우신 은혜와 사랑으로 이제 십자가의 보혈로 우리가 하나님의 백성이 됐죠. 예수 그리스도를 영접해서. 그래서 처음에 첫사랑 얼마나 귀해요. The first love. When you first accepted Jesus Christ,
There was tremendous joy and happiness. 저도 그때 하나님의 사랑을 그렇게 느꼈을 때 그냥 너무나 기뻤고 정말 내 삶을 다 해서 하나님만 섬기겠다. 하나님 위해서 살겠다. 그러한 마음으로 시작했지만 그게 오래 못 가죠. 그래서 어떠한 일을 만나든지 또 괴로움이 있고 이렇게 하면 또 어떤 때는 일이 너무나 잘 풀려가지고 하나님이 뭐 꼭 있어야 되는가 엉뚱하게 이렇게 생각하고 믿음을 지키지 않고 세상으로 빠져나갑니다. 하나님 전에는 열심히 새벽 예배도 나오고 교회 모임이란 건 다 나왔는데 점점 비즈니스가 잘 되니까 시간이 없어. I don't have time. 내가 시간이 있으면은 할 수 있지만 I don't have time. 그래서 이제 점점 세상 쪽으로 빠져나가게 되고 바쁘죠. Of course. 돈이 많으면 그만큼 더 바쁘다는 것입니다. 그만큼 더 문제가 많다는 것이죠. 그래서 하나님을 저버리고 등지고 신앙생활 제대로 못하고 하면 하나님은 사랑하시니까 우리를 징계하시고 깨닫게 하시고 다시 또 깨달아서 주님 앞에 나오고 이게 이제 repeating cycle 이렇게 되는데 신앙의 성숙함은 뭐냐? 그런 게 이제 점점 덜 있고 이제 인생을 좀 경험하시고 또 나이가 이렇게 드시면은 이제 내가 남은 생애가 내가 산 거보다가 이제 더 짧구나. 그러면 이제 깨닫게 되는 거예요. 앞으로 남은 인생을 어떻게 살아야 되는가? Then how should I live? 내가 믿음 생활을 어떻게 해야 되는가? 그러면서 참 하나님의 은혜 가운데 우리의 믿음이 더욱더 성숙하게 그래서 하나님을 더 경외하고 하나님 앞에 더 가까이 나아가고 또 이 세상의 것보다가 하늘의 천국에 더 많은 보화를 쌓는 그러한 믿음 생활로 우리 하나님께서 인도해 가시고 또 그러한 은혜를 우리가 삼아야 될 줄 믿습니다. 참 이 사사기 이렇게 쭉 보면 참 너무 안타까워요. It's very unfortunate. 답답하고 안타까워요. 그런 가운데서 하나님께서는 무엇을 우리에게 말씀하시는가? 하나님께서는 저와 여러분을 극진히 사랑하시기 때문에 저와 여러분은 하나님의 자녀이기 때문에 Because we are God's children, we belong to Him. And at times we fail, we turn our back against God. 하나님을 등지고 하나님을 버리고 이스라엘 백성들처럼 다른 신을 섬기고 이렇게 따라갈지라도 하나님은 저와 여러분을 사랑하시기 때문에 Because He loves us, that He will chastise us. 우리에게 채찍질을 하십니다. 정신 차리라고. 믿음 생활 다시 회복하라고. 그건 하나님의 사랑이죠. 사랑의 매를 드십니다. 그러면은 그것으로 깨닫고 다시 주님 앞으로 나오고 이제 이렇게 반복되는 그러한 삶을 우리가 살 수도 있지만 우리가 믿음이 성숙해서 더욱더 그러한 함정에 빠지지 않고 Don't get caught in that trap, repeating that cycle. 그게 아니고 이제는 정말 믿음 생활이 무엇이고 어떻게 살아야 되는지 하나님께서 은혜를 주셔서 그것을 깨닫고 이제부터는 절대로 하나님을 원망하지 않고 하나님을 저버리지 않고 믿음을 향해서 하나님을 향해서 하나님을 더욱더 가까이 하고 애쓰는 그러한 하나님의 백성이 되도록 하나님께서는 끝까지 하나님의 사랑과 은혜로 우리를 인도하시는 나의 아버지십니다. That's what our God is. He is my Father. Even though we fail and fail, God, by His grace and love, He restores us. He brings us back to Him. And at times, it's going to hurt us. He will punish us. We will face
struggles, 고통을 당하죠. 어려움을 당하죠. 왜? 깨닫게 하시기 위해서. 그러면은 지혜로운 하나님의 백성은 하나님께서 손을 하지 마라 딱 치셨을 때 예, 알겠습니다 하고 빨리 돌이키는 사람은 지혜로운 사람이고, 하나님께서 하지 말라고 딱 했는데 말 듣지 않고 계속 내 욕심대로, 내 생각대로, 내 뜻대로 가잖아요. 그러면 하나님은 사랑하시기 때문에 다리 몽둥이를 부러뜨리고 더 큰 어려움을 줄 수 있습니다. 주십니다. 있은 게 아니고 주십니다. 왜? 깨닫게 하셔서 주님 앞으로 돌아와야 되기 때문에. 그냥 가만히 놔두지 않어요. God never's gonna leave us alone. 인생이 망하는 게 뭔지 아세요? 내가 하나님의 자녀라고 하는데 죄 가운데로 계속 가요. 근데 하나님 아무것도 안 하셔? 그래? 더 빠져. I go deeper and deeper into sin. Seems like God's not doing anything. 그렇게 되잖아요. 그럼 그거는 정말 멸망의 길로 가는 겁니다. 하나님께서 유기라 그러나? He's just leaving you alone. 가만 놔두는 거예요. 예. 우리의 마음의 상태가 하나님께서 말씀으로 계속 말씀을 하시는데 자꾸만 이걸 받아들이지 않고 자꾸만 굳어지죠. 굳어지면은 나중에는 말씀이 들어갈 틈이 없는 거예요. 그럴 때는 하나님께서 하나님의 그 구원의 손을 놓으시면 그건 망하는 거예요. Yeah, that's a disastrous. When God says, okay, you're just going to do what you want. I've warned you. You're not going to listen to me. I'm going to let you do what you want. 그러면 우리는 내가 마음대로 하니까 내가 좋다 그렇게 생각할지 모르지만 그건 벌써 하나님의 은혜가 떠난 거예요. 그러면은 그 다음에 닥쳐오는 것은 정말 감당할 수 없는 것입니다. Yeah. The next thing that will come when you don't listen to God is thing that you will not be able to endure. Yeah. 그러나 하나님께서는 끝까지 택한 백성을 하나님의 사랑으로 은혜로 우리를 인도하시고 우리를 깨닫게 하시고 함께 하시는 줄 믿습니다. 그래서 저와 여러분이 이 자리에 오게 된 게 아닙니까? 또 그 하나님의 사랑과 은혜를 더욱더 깨닫기 때문에 그 사랑과 은혜가 참 감사하고 또 귀하기 때문에 성령을 통해서 그것을 깨달아서 주님 앞에 나와서 부족하고 연약하고 실수 많이 하지만 하나님 앞에 나와서 회개하고 또 다시 우리의 믿음이 하나님을 향해서 나가도록 그러한 마음을 성령께서 주셔서 우리가 믿음을 지키고 있는 줄 믿습니다. 우리 본문으로 돌아가서 Let me just go back to our text. On that day, 그날은 하나님께서 구원을 이 디보라 그리고 이제 바락을 통해서 승리를 하게 하셨어요. 그래서 what did they do? They praised God. 하나님 앞에 찬양을 했어요. 그렇습니다. 여러분, 저와 여러분의 삶 가운데 하나님의 구원의 그 은총을 우리가 구원의 손을 경험하잖아요. When we experience the saving hand of God in our lives, we cannot but praise God. 하나님의 백성으로 하나님 감사합니다. 하나님 찬양합니다. 하나님 앞에 영광을 돌리는 거예요. 그게 이제 5장에 이렇게 나온 거예요. 찬양하는 그 내용이 쫙 나오는데 저와 여러분의 삶 가운데는 정말 나 같은 죄인 살리시고 오늘 이 시간까지 인도하신 그 하나님의 은혜와 사랑이 감격해서 날마다 우리의 삶 가운데는 찬양 하나님 앞에 드려야 될 줄 믿습니다. Yeah, our lives ought to be a life of praise. 그래서 여러분 제가 이 말씀을 준비하면서 묵상하면서 딱 보니까 우리가 너무나 잘했다. I said, we did wonderfully. I think God
really was pleased in what we did. 뭐냐면 우리 100주년 지난 12월 달에 했잖아요. 100주년 100th anniversary celebration we did. 그때의 theme이 뭐였어요? 그때 주제가 뭐였어요? 다 잊어버리셨죠. 네. With thankful hearts we glorify our Holy Father. 네. 감사한 마음으로 거룩한 하나님께 영광을 돌립니다. 네. 그리고 그날 오셨으면 다 우리가 다 경험했지만 그날은 정말 모든 순서가 하나님 앞에 감사하는 감사. 그래서 그날 프로그램을 보면 찬양으로 많이 감사했잖아요. 어른도 찬양했고 케이키, children choir, 하모니카, 그다음에 또 하와이에 있는 찬양팀이 와서 찬양하고 하나님 찬양 감사하고 또 훌라 월십 하나님 앞에 감사. 네. 그리고 특별히 무슨 강사를 세우지를 않았어요. 네, 그것은 준비위원장님께서 기도하시는 가운데 우리의 역사는 정말 하나님께서 지켜주셨다. 네, 그 어떤 누가 한 것이 아니고 하나님이 하셨다. 그래서 찬양과 감사와 영광을 돌리는 그런 순서로 한 것입니다. 너무 감사해요. 우리의 삶은 정말 하나님 앞에 이 찬양하는 그러한 삶이 되어야 될 줄 믿습니다. 그 다음에 마지막으로 이렇게 우리가 하나님을 찬양하면서 깨달아야 될 것이 무엇이냐면 하나님을 찬양한다, 하나님 앞에 노래한다, 그것은 하나님을 높여드리는 거잖아요. As we praise God, we are recognizing God. 그것이 우리의 믿음 생활입니다. 우리의 믿음 생활이란 무엇이냐? 하나님을 나타내는 거예요. That's it. 내가 믿음 생활 잘하고 있나 잘못하고 있나? Am I doing good or bad? How can I know? Through my life, is God being revealed? Is God being recognized through my life? 그것입니다. 그것만 하시면 돼요. 신앙생활을 한다고 하는데 하나님, 예수님, 성령님 그러한 말은 안 나오고 내가 했고 우리가 했고 나야 나 어떤 사람의 이름이 자꾸만 나오면 그거는 올바른 믿음 생활이 아닙니다. 왜 우리가 하나님을 찬양합니까? 하나님이 하셨잖아요. 이스라엘 백성에서요? 뭐 드보라가 했어요? 하나님이 역사하시고 하나님이 함께 하셔서 그 대적을 물리치게 하셔서 하나님 앞에 찬양하는 거죠. It's praising God. We don't get the credit. Pastor don't get the credit. 목사가 뭐 잘했다, 누가 잘했다. 어떤 사람의 이름이 자꾸만 나오면 이것은 안 좋은 거예요. 교회에서는. 좋은 일이든 나쁜 일이든 어떤 사람의 이름이 자꾸만 나오면 그건 정말 하나님 무시하는 거예요. You're ignoring God. 그래서 우리의 개인의 신앙 생활도 그렇고 교회가 이렇게 이제 같이 섬기고 이렇게 하는 가운데 정말 하나님의 뜻이 무엇이고 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇이고 교회에서는 무엇을 해야 되고 하나님 앞에 나가서 기도하고 협력하고 말씀을 통해 하나님이 확실하게 가르쳐 주셨는데 이 말씀대로 우리가 행할 때에 하나님이 하셨습니다. 그렇죠? 이 교회도 하나님이 100년 동안 역사 중에 잘한 것도 있지만 잘 못한 것도 많이 있어요. 그러나 하나님께서 God led us. God. 그럼 그래서 우리가 하나님 앞에 찬양하고 그 다음에 앞으로도 어떻게 같이 섬겨야 되냐? 섬길 때 누가 나타나야 되냐? 하나님이 God. 그래서 우리가 스몰 그룹 하든지 뭐 모이든지 하나님에 대해서 자꾸만 그 말이 나와야 되는데 연습이 훈련이 안 돼 있으니까 모일 때마다는 누가 주장하고 내가 이렇게 하고 어떤 커미티가 하고 뭐 이렇게 하니까 이게 협력이 잘 안 되는 거예요. 좀 안타깝지만 또 하나님께서 그런 가운데서 역사하셔서 더욱더
하나님을 높이고. 좋은 교회가 무슨 교회입니까? 하나님의 이렇게 나타나고 하나님의 역사가 나타나는 교회를 볼 때 좋은 교회라 그러지. 좋은 교회는 뭐 건물이 크고 교인이 많고 뭐 그런 건 아니잖아요. 그래서 정말 요한복음 17장 18절에 예수님께서 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 As you have sent me into the world, I have sent them into the world. 세상에 하나님 보내셔 우리를. 세상에. 왜? 예수님을 나타내기 위해서. So that through my life, Jesus Christ is revealed, shown. 그게 믿음 생활입니다. 그래서 우리 주위에 또 더욱더 참 귀한 것은 가까이 있는 사람 중에서 아내나 남편이나 자식들에게 엄마는 참 좋은 크리스천이야. 아빠는 참 좋은 크리스천이야. 할머니는 참 좋은 크리스천이네. 그렇게 인정을 받아야 될 줄 믿습니다. 부족하고 연약하지만. 그러면 어떻게 그렇게 나온다는 게 뭐예요? 내가 얼마나 예수 그리스도를 닮아가는가. 요한계시록 마지막으로 요한계시록 1장 20절에 보시면 촛대에 대해서 말씀하십니다. 7 촛대가 나오는데 7 촛대는 7 교회니라. In Revelation 1 he talks about lampstand. That lampstand God says it describes church. 7 촛대가 7 교회입니다. 교회를 촛대라고 하나님이 말씀하셨어요. God says church is like a lampstand. 그러면 촛대는 왜 있습니까? What's the function of the lampstand? 금으로 만들고 다이아몬드를 거기다가 박혀 있고 다 있더라도 촛대에는 뭐가 있어야 돼요? 뭐가 나타나야 돼요? 촛불이 라이트가 있어야 된단 말이에요. 그 라이트가 예수 그리스도 하나님이잖아요. 그 교회는 무슨 what is church? 영원한 빛, 참빛, 하나님 예수 그리스도를 나타내는 그러한 펑션을 우리가 가지고 있고 그게 우리의 사명이라는 것입니다. 예수 그리스도의 빛. 우리는 참빛이 아니죠. Only God is the true light. 그 빛의 반사를 받았어. That light reflects. 그래서 그 빛을 우리가 반사하는 거죠. 그 빛을 반사하려면 어떻게 해야 돼요? Then how can we reflect that light? 간단합니다. 그 빛으로 가까이 가면 되는 거예요. 가까이 가면 if you go closer and closer to that light, 더 많이 그 빛이 반사가 돼서 더 반사가 또 나타나는 것입니다. 아멘? 그래서 우리의 믿음 생활 정말 하나님이 처음부터 끝까지 하시고 from the beginning to the end. It is God who says It's going to work out our salvation. 그러한 가운데 하나님의 은혜의 손길과 사랑의 손길, 긍휼의 손길은 항상 우리에 따라가는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 죄 가운데 빠지고 잘못했을 때 하나님은 징계를 하시고 깨닫게 하셔서 다시 일어나서 믿음 생활. 그 결국 믿음 생활이 뭐냐? 예수님을 나타내는 그 정말 빛을 나타내는 그러한 삶. 그것을 통해서 하나님이 영광을 받으시는 것입니다. 우리가 천국에 가서 상 받는 것을 뭐 때문에 상을 받아요? 내가 성가대 50년 성가대 한 줄도 빠지지 않고 성가대 했습니다. 내가 열심히 봉사했습니다. 내가 전도를 많이 했습니다. 내가 교회 헌금을 많이 했습니다. 그걸로 상 받는 거예요? 아닙니다. 그런 것들은 뭐예요? What are those things? 그것은 내가 하나님을 사랑하는 표현이에요. 상 받는 것은 내가 내 삶 가운데 얼마나 예수 그리스도를 나타냈나 그게 열매입니다. That is the fruit that God's gonna receive. 그래서 여러 가지 부족하고 연약하지만 그러나 이제 믿음에 좀 철이 들면서 철이 들어야 되잖아요.
하나님 철이 들려면은 내 아버지께서 원하시는 것이, 기뻐하시는 것이 무엇인가 자꾸만 생각했어. 아이들도 누가 철 있는 아이예요? 어렸을 때는 다 이것도 주세요, 이것도 줘, 저것도 줘, 이거 필요해, 저거 필요해, 엄마 아빠 이거 줘, 이거 줘, 이거 줘, 이거 줘. 물론 다 주시죠, 사랑으로. 철 있는 아이는 어떤 아이예요? 자꾸만 받다가 딱 어떤 시간에 딱 깨달아서 우리 아버지 어머니 잘 계시는가? How are they doing? 우리 아버지 어머니가 기뻐하시는 것이 무엇인가? 그럼 철이 들어가는 거죠. 신앙생활도 마찬가지죠. 나 내가 필요하고 나도 이거 필요하고 나 중심으로 가다가 탁 turn around. 하나님이 기뻐하시는 것은 무엇인가? 하나님이 원하시는 것이 무엇인가? 그게 이제 철 들어가는 겁니다. 믿음으로. 그래서 우리 하나님께서는 God's not done with us yet. 우리 하나님의 작품이죠. 죽을 때까지 하는 작품이신데 무엇을 만드시는가? 하나님의 자녀답게, 하나님의 모습이 드러나는 그러한 하나님의 자녀로 우리를 만들어 가시는 줄 믿습니다. 그러한 하나님의 놀라운 사랑과 은혜를 우리가 받고 있고, 하나님께서 세상 끝날 때까지 우리와 함께 하시고 동행하시고 인도해 주실 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. Let's pray. 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀을 통해서 하나님의 놀라운 사랑과 은혜를 깨닫게 하시고 우리의 남은 생에 어떻게 믿음 생활을 해야 되는지 깨닫게 하심을 감사를 드립니다. 이스라엘 백성이 하나님의 구원의 은총과 하나님의 기적을 수많이 그렇게 경험하고 또 저들이 그 길을 갔지만은 그 다음 세대는 하나님을 알지 못하고 그러므로 인해서 저들이 이방신을 섬기고 하나님을 저버리고 악을 행하는 그러한 삶 가운데 하나님께서 긍휼을 베푸시고 하나님의 언약으로 저들을 사사르들 통해서 구원하여 주시고 또 하나님께서는 하나님의 뜻 가운데 하나님의 언약을 끝까지 이루어 나가시는 신실하시고 전능하신 하나님이신 것을 다시 한번 깨닫게 하심을 감사를 드립니다. 우리들의 삶 가운데서도 정말로 하나님의 놀라운 사랑과 은혜로 예수 그리스도를 나의 구세주와 나의 주로 고백하고 영접하고 그러한 믿음의 생활을 살아가는 저희들, 그러나 너무나 연약하고 죄 많고 실수하고 넘어지고 하나님을 저버리고 하나님의 뜻을 구하는 것이 아니라 아직도 내 중심으로 내 뜻대로 살아가는 어리석은 하나님의 자녀인 것을 고백을 합니다. 하나님 깨닫게 하시고 예수 그리스도의 보혈로 용서하여 주시고 다시 일어나게 하시고 우리의 신앙 회복되게 하여 주셔서 똑같은 그러한 죄를 범하지 않게 하시고 이제부터는 성숙하고 철이 든 그러한 하나님의 자녀로서 하나님을 더욱더 사랑하게 하시고 하나님의 뜻을 구하게 하시고 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인지 더욱더 기도하며 깨닫게 하시고 성령의 인도함을 받아 성령의 충만한 삶을 통해서 우리의 남은 생애가 더욱더 하나님 앞에 귀하게 쓰임받게 하시고 더욱더 풍성한 하나님의 놀라운 사랑과 은혜, 하늘의 신령한 복을 더 많이 깨달아 누리게 하시고 그래서 우리의 신앙생활이 정말로 풍성하고 풍요롭고 부족함이 없는 그러한 기쁘고 소망찬 아름다운 그러한 믿음 생활 되도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 귀한 주님의 교회 100년 동안 하나님이 지켜주셨습니다. 하나님의 전적인 은혜인 줄 믿습니다. 앞으로도 하나님께서 함께 하시고 저희 교회의 귀한 사명 하나님 깨닫게 하여 주셔서 1세와 2세와 3세와 4세 이중언어 특별히 그 다음 세대 영어권의 잉글리시 미니스트리에 우리가 더욱더 포커스를 하게 하시고 거기에 필요한 하나님이여 참 일꾼들과 필요한 것들을 채워주시고 귀한 리더십이 그것을 깨닫게 하여 주셔서 이 믿음이 이 신앙이 여기에서 나에서 끝나는 것이 아니라 더욱더 왕성하게 하시고 더욱더 귀하게 하게 하여 주셔서 참 이 교회를 통해서 하나님의 그 영광이 나타나며 하나님의 복음의 역사가 더욱더 왕성하게
더욱더 귀하게 풍성하게 이 귀한 교회를 통해서 나타날 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.